परमेश्वर जी का धन्यवाद करदी हां कि जिन्हें मैनू जिंदगी दे दिन और तानू जिंदगी दे दिन बख्शे ने, जेड़ा परमेश्वर सानू सारियां नू अपने पवन विच लैके आया है। मैं उस खुदा दा दिल तो धन्यवाद करदी हां और जिस परमेश्वर ने मैनू वचन देने लई आप सब विच खड़िया कीता है, मैं खुदा दा दिल तो थैंक्स करदी हां। सो आज दे पवित्र वचन वल चलदे हां। मेरा आज बोलन दा विषय की है तुहानू दस दिने आ। मेरा आज बोलन दा विषय आ तैयारी दे आखिरी दिन कि जदों परमेश्वर जी ने आना है तो एक दिन पहला जो तैयारी दे आखिरी दिन मान लवो और दिन की होवेगा इस धरती उत्ते ओदे बारे आज दस्या जावेगा। हालेलुया। सो वचन वाला अपना ध्यान लगाइए, अपना बाइबलां नू खोलिए जिन्हां लोकां ने अपने नाल बाइबलां लियांदियां ने। मती दी अंजील ओदा 24 बाब ओदी 3 आयत पढ़ांगे। मती दी अंजील ओदा 24 बाब ओदी 3 आयत पढ़ांगे। जादू जैतून दे पहाड़ उत्ते बैठा होया सी। दस्या गया है कि जदों परमेश्वर जी कौन परमेश्वर जदों जैतून दे पहाड़ उत्ते बैठा होया सी, ओदे चेले ओदे कोल वखरे हो के आए। परमेश्वर जी दे चेले ओदे कोल वखरे हो के आए, ओनु मिलन आए अते पुछया सानू दस जो ये गल्लां कद होणगियां। ओनु परमेश्वर जी नु आण के पुछन लगे चेले ओदे जदों परमेश्वर जी जैतून दे पहाड़ उत्ते बैठे सन, परमेश्वर नु आण के पुछन लगे ओदे चेले कि सानू दस ओ गल्लां कद होणगियां अते तेरे आउण और जुग दे अंत दा की लक्षण होऊ। कहंदे तेरे आउण ते तेरे जुग दे अंत दा की लक्षण होऊगा। ओदे चेले परमेश्वर नु सवाल कर रहे आ। जदों परमेश्वर जी फर्स्ट टाइम इस धरती उत्ते आए सन ते उस समय ओदे चेले जदों दे कोल गए ते ओनु जाके पुछन लगे, कहंदे कि सानू दस की ओ गल्लां कद होणगियां। कहंदे समा कदों आवेगा जदों तेरे आउण दा ते जुग दे अंत दा की लक्षण होवेगा। यीशु ने उन्हां नू उत्तर दिता, यीशु मसीह ने अगों उन्हां नू उत्तर दिता, चौकस रहो भाई तुहानू कोई भुलावे विच ना पावे। हालेलुया। परमेश्वर जी ने अगों उन्हां नू आख्या कि चौकस भाव होशियार तुहानू कोई भुलावे दे विच ना पावे। क्यों जो मेरा नाम धार के बथेरे कहंदे आउणगे। परमेश्वर जी ने खुद आप बोले आया, ना कि असी खुद बाइबल लिखी है, जो परमेश्वर जी ने बोले। परमेश्वर जी कह रहे ने अपने चेलियां नू, परमेश्वर जी ने आख्या कि होशियार रहो, चौकस रहो भाई तुहानू कोई भुलावे दे विच ना पावे। परमेश्वर जी ने आख्या कि उस दिन बथेरे मेरा नाम धार के ये कहंदे आउणगे भाई मैं कौन आ, बोलो मैं मसीह हां। अते बहुतियां नू भुलावे विच पा देणगे, बहुतियां नू भुलावे दे विच पा देणगे। पर परमेश्वर जी ने आख्या कि इन्हां लोकां तो तुसीं की लेना आ, होशियार रहना आ, क्योंकि वो समा अजे आया नहीं पर अजे आवेगा। कि उस समय बहुते लोग ये कहणगे कि मैं कौन आ, मसीह आ, ते जिद्दां दे असीं हैगे असीं सच्ची उन्हां दे पिछे लग गए जाना आ। सानू परख करनी चाहिए कि कौन किदां दा है, किदां चलना, सारा कुछ सानू पता होना चाहिए। तुसी लड़ाइयां ते लड़ाइयां दी आवाज़ां सुनोगे। परमेश्वर जी ने उन्हां नू आख्या कि उस समय आवेगा, उस समय तुसी लड़ाइयां दी आवाज़ां सुनोगे। खबरदार किते घबरा ना जाना। परमेश्वर जी कहंदे खबरदार किते घबरा ना जाना। हालेलुया। उस समय परमेश्वर जी ने आख्या जिहड़ियां घर विच लड़ाइयां हुंदियां ओ नहीं, उस समय बहुत ही खतरनाक लड़ाइयां लगणियां ने। परमेश्वर जी ने आख्या कि खबरदार किते घबरा ना जाना। जिद्दां दे असीं हैगे असीं शैतान दे कोलों डर जाने आ। मैनूं तां लगदा तुसीं उस समय भी घबरा जाना आ। जिहड़े लोग शैतान दे कोलों डरदे ने, परमेश्वर दी उपासना नहीं करदे, परमेश्वर कोलों नहीं बल्कि शैतान दे कोलों डरदे, मैनूं लगदा उन्हां ने पक्का 666 दी मोहर लवा लैनी आ। बहुते लोग मेरे मुंह वाल वेख रहे नहीं 666 दी मोहर की चीज हुंदी है, पता ही नहीं आ। कभी बाइबल खोल के देखी होवे ते पता लगे कि 666 दी मोहर किनू कहा जांदा आ। 666 दी मोहर ओ हुंदी आ कि जिहड़ी शैतान वालों साडे ऊपर लगनी आ। ओ समय एक आवेगा कि जदों
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ 666 ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੱਕਾ ਹੀ 666 ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੌਮ ਉਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਥਾਂ ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਪੈਣੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਭੁਚਾਲ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ ਇਹ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਆ। ਤਾਂ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਲਈ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਏਦਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਲਈ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਥੇਰੇ ਠੋਕਰ ਖਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਠੋਕਰ ਖਾਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਠੋਕਰ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਫੜਵਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਫੜਵਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖੇਗਾ? ਵੈਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਔਰ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਉਹ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੇਗਾ ਸੋਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹੀ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੇਗਾ ਸੋਈ ਬਚਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ।
ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬਚਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और नेक्स्ट पढ़ांगे ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਪੜਦਾਂਗੇ। ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਭਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਭਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। अपनी जिंदगी ਨੂੰ चेंज नहीं करना, सेम उसी तरह ही रखना कि जिवें जिंदगी रोज चलती आ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ही रोज चलाई जाने आ कि कल भी तो साडा चंगा लंघ गया ही ते अज किहड़ा साडा माड़ा लंघेगा। ਅਸੀਂ यही सोच के बस इदा चली जाने आ। हाँ जी। रोगियां नु चंगा करो। परमेश्वर जी ने की आख्या सानू? परमेश्वर जी दे सेवकां नु आख्या कि रोगियां नु की करो? चंगा करो। मुर्दियां नु जिवालो। मुर्दियां नु जवालो। कोड़ियां नु शुद्ध करो। कोड़ियां नु शुद्ध करो ते भूतां नु कड्डो। तुसा मुफ्त लिया है मुफ्त ही दियो। परमेश्वर जी ने की आख्या या कि तुसी मुफ्त लियाई ते मुफ्त ही। ना सोना ना चांदी ना तांबा अपने कमर कस्से विच लो। कहंदे ना सोना ना चांदी ना तांबा अपने कमर कस्से दे विच लहो। अते ना राह दे लई झोला ना दो कुड़ते। कहंदे ना राह दे लई झोला ते ना दो कुड़ते। ना जुत्ती ते ना लाठी लो। ना जुत्ती ते ना ही कोई लाठी लो। क्यों जो काम अपने भोजन दा हकदार है। परमेश्वर जी कहंदे ने क्यों जो काम आ जेड़ा अपने भोजन दा की आ हकदार आ। अते जिस नगर या पिंड विच वड़ो। कहंदे अते जिस नगर एदी 16 आयत पढ़ दांगे। वेखो मैं तानू भेडां वांगू बगियाड़ां विच भेजदा हां। परमेश्वर जी कह रहे ने कहंदा वेखो मैं तहानू भेडां वांगू बगियाड़ां दे विच भेजदा आ। सो तुसी सप्पां वर्गे होशियार ते कबूतरां वर्गे भोले होवो। किन्ना वर्गे होशियार बनना आ? सप्पां वर्गे होशियार ते कबूतरां वांगू भोले बनो। पर मनुखा तो चौकस रहो। किन्ना तो चौकस रहो? मनुखा तो चौकस रहो। क्यों जो ओ तानू मजलिसां दे हवाले करनगे। कहंदे मनुखा तो चौकस रहो क्यों जो तानू मजलिसां दे हवाले करनगे। अते अपनी समाजां विच तानू कोरड़े मारनगे। ओ लोग की करनगे कि अपनी समाजां विच तानू कोरड़े मारनगे। अते तुसी मेरे कारण हाकमां ते राजियां दे अगे हाजिर कीते जाओगे। परमेश्वर जी ने की आख्या या कि तुसी किदे कारण? मेरे कारण हाकमां दे राजियां दे अगे खड़े कीते जाओगे। जो ओना उते अर पराइयां कौमां उते साखी होवे। कहंदे जो ओना उते ते पराइयां कौमां दे उते साखी होवे। पर जादों तुहानू फड़वाउण दा चिंता ना करो। परमेश्वर जी कहंदे ने कि जादों लोग तानू किसे दे भी अगे फड़वाउण ते तुसी चिंता ना करो। जो असी किकुरियां की बोलिए। परमेश्वर जी ने आख्या कि जदों तानू ओ लोग फड़वाउण राजा ते हाकमां दे अगे खड़े करन ते तुसी चिंता ना करो कि असी किकर की बोलिए। क्योंकि जेड़ी गल तुसा बोलनी हो तानू ओशे घड़ी बख्शी जावेगी। हालेलुया। परमेश्वर जी कहंदे ने कि जेड़ी गल तुसा बोलनी आ ओ तानू ओसे घड़ी ही बख्शी जावेगी। बोलन वाले तुसी ना नहीं पर तुहाडे पिता दा आत्मा जेड़ा तुहाडे विच बोलदा है। कहंदे परमेश्वर जी कहंदे बोलण वाले तुसी तां नहीं पर तुहाडे पिता दा आत्मा जो तुहाडे विच बोलदा आ। अर भाई भाई नु ते प्यो पुत्तर नु मौत लई फड़वाएगा। कहंदी ओ समा आवेगा भई भाई भाई नु अते प्यो पुत्तर नु मौत लई फड़वा देवेगा। अते बालक अपने मापियां दे विरोध उठ खड़े होणगे। बालक अपने मापियां दे विरोध उठ खड़े होणगे अते उन्हां नु मरवा सुटणगे। ओ उन्हां नु मरवा सुटणगे। अज ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲਈ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ।
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੇਗਾ ਸੋਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੇਗਾ ਸੋਈ ਬਚਾਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਆਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 20 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 17 ਬਾਬ 22 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 17 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਪੜ ਦਾਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਰ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੀਕਰ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਤੀਕਰ ਚਮਕਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅਤੇ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਚਮਕਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਭਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਥੀ ਰੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਥੀ ਰੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿਰਫ ਨੂਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਿਆਹ
ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੀਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪਰਲੋ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰਲੋ ਆਈ ਤੇ ਸਭਨਾ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਵੇਚਦੇ ਬੀਜਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵੇਚਦੇ ਬੀਜਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੂਤ ਸਦੂਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਦੂਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸਭਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸਭਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਲੂਤ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਬਾਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਬਾਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਾਹਾਂ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਛਾਹਾਂ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੂਣ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਵੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖੇਗਾ? ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ ਭਾਈ ਉਸ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਆ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਤੀਵੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤੀਵੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਰਜਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਰਜਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 22 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਚਰਚ ਆਏ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਰਚ ਆਏ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਵਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ। ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਹੀ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਤੇ ਭਲੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।
मैं अल्फा ते ओमेगा परमेश्वर जी कहते मैं अल्फा ते ओमेगा याद ते अंत पहला ते पिछला आ ਤਾਂ ਨੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ कहते धन्य आए हो जेड़े अपने बस्तर धो लेंदे बस्तर की मतलब अपना जेड़ा मन आ जे बुराई वाला ते ओनू सब कुछ बुराई वाला मन नू दूर कर देने अपने दिल नू साफ कर लेंदे ने पर अपने बस्तर नू धो लेंदे ने बाहर दे बस्तर वालों गल नहीं हो रही ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਥਾਣੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਥਾਣੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਬਾਹਰ ਹਨ ਕੁੱਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹਨ ਕੁੱਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹਰਾਮਕਾਰ ਖੂਨੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ हर कोई जेड़ा झूठ नू पसंद करदा ते कमाउंदा आ मैं यीशु ने कलीसिया दे इन्हां गल्लां दी साखी देन नू तुहाडे कोल अपना दूत घल्लिया है आमीन सो वचन विच अज तुसां की सुनिया आ तैयारी दे आखरी दिन जिहने वचन विच पूरा बोलिया आ हालेलुया भी पूरा बोलिया परमेश्वर दी वडियाई भी कीती उन्हां नू तां परमेश्वर जी ने जरूर बरकत दे दित्ती आ ते जेड़े एक दूसरे दे मूंह वेखण दे उन्हां दा मैनूं कुछ पता नहीं है उन्हां दा लेखा परमेश्वर जी ने खुद ही लै लेना है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਵਚਨ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ परमेश्वर जी कहते खबरदार किते घबरा ना जाना तुसी लड़ाइयां दी हवाइयां सुनोगे पर तुसी घबरा ना जाना उस समय असी डरना नहीं है कहते ओही बचाया जाएगा जेड़ा अंत तोड़ी सहेगा ज्यादा दुआवां प्रार्थना करन दे नाल रोजा रखन दे नाल तुहाडी जिंदगी चेंज हो जाएगी जे काम ओही डेली रखने ते जिन्नी मर्जी दुआ करी जाओ जिन्ने मर्जी वर्त रखी जाओ ओदे नाल परमेश्वर जी नूं कोई भी मतलब नहीं है जिन्ना तिकर अपनी जिंदगी नूं असीं चेंज नहीं कर लेंदे अपनी जिंदगी विच बुरे काम नहीं कर लेंदे क्योंकि स्वर्ग दे राज विच भी उन्नी जगह मिलनी जिहदे काम चंगे होणगे क्योंकि वो समा बहुत ही जल्दी आ रहा है कि परमेश्वर जी इस धरती उत्ते आ रहे ने पर असीं इस गल नूं मखौल विच समझदे हां कि सदियां तो बाइबल आ रही है परमेश्वर जी ने बड़े चिर दा कहा कि वेख मैं छेती आउंदा परमेश्वर जी तां आ ही नहीं रहे ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲਾਂ ਖੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਨ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਵਾ ਚੋਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਮੀਨ